मैनू बस पूरब चाहिए है करम, मैनू होर किसी नाल कोई मतलब नहीं है। देशो ਉਹੀ ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझा रहा कि उन्हें की गेम खेली है। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ है। ये सब तो मैनू पता है करम, कुछ ये दसो कि मैं ये सब कुछ कितना सही कर सकती हूँ। इस प्रॉब्लम का हल दसो मैनू। बार बार इस गल नू सुन के की करूँगी मैं भी वही सोच रहा सानू जिन्ना छेती हो सके ना इस मसले का हल कढ़ना पैना, क्योंकि जे एक बार टाइम हथों निकल गया ना तो फिर आप लेट हो जाएंगे। एक बार मुट्ठी चो रेत गिर गई ना फिर वापस इकट्ठी नहीं होंगी। देशो जिन्ना छेती हो सके साढ़े हथ कागज आ जाना चाहिए। सानू ये मिन्नी नू विश्वास दिलवाना पैना है कि तुसी रणवीर की जिंदगी तो दूर जाना चाहते हो, तो सेम टाइम ते सानू रणवीर नू भी ये यकीन दिलवाना पैना है कि वो चाहे जिन्नी मर्जी कोशिश कर ले तुहाडी जिंदगी च आउण दी, पर हुण कोई चांस नहीं है क्योंकि तुसी मूव ऑन कर चुके हो। समझ रहे हो? तद ही इस मसले का कोई हल हो सकता है। तुसी ठीक कह रहे हो, मैं अपने बच्चे पूरब लिए कुछ भी करांगी, बस मैनू वो वापस चाहिए, वो भी बिल्कुल सही सलामत। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी सहसे चो निकले या सहमी हुई जिंदगी जीवे। देशो मैं तुहाडी हर एक गल समझदा, जिहड़ा डर तुहाडे अंदर है ना वही डर मेरे अंदर है, पर सानू हिम्मत रखनी पैनी है, हौसला रखना पैना है। इन्नी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी आपां, बस जिन्ना जल्दी हो सके ना सानू कागज अपने हाथ लेना है ते मिन्नी नू ये यकीन दिवाना है कि जिद्दां वो कह रही है आपां उद्दां ही करांगे। इनफैक्ट उद्दां ही कर भी रहे हैं। ठीक है, जिद्दां तुसी कह रहे हो हुण आपां उद्दां ही करांगे। तू ना मेरा बच्चा है पूरब, तू मेरे कोल ही चंगा लगता है। मैं तेनू किसी कोल नहीं जानती, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं तेरे लिए ना इस दुनिया ते किसी नाल भी लड़ सकती हूँ। आज मैं कुछ नहीं भूलिया। चश्मा आ गया, फोन आ गया, लैपटॉप आ रहा। रणवीर दुग्गल हुण तू तैयार है? रणवीर जी एक मिनट गल सुनियो। हाँ मिनी दस की गल? सॉरी मैं तुहानू पिछों आवाज मारी, पर तुसी हुण जान लगे हो? हाँ मैं एक जरूरी काम दे लई जा रहा सी। तुसी नाश्ता तो कर लो, 2 मिनट लगने हैं मैनू। तुसी प्लीज नाश्ता खा के जाओ, बहुत स्वाद बना है। नहीं नहीं मिनी, मेरा ब्रेकफास्ट करने का मूड ही नहीं है बिल्कुल भी। वैसे थैंक यू तेरा कि तुमने प्यार ना मैंने पूछा, पर मैनू थोड़ी जल्दी है, मैनू निकलना पैना। ठीक है, तुसी नाश्ता नहीं करना चाहते, मैं तुहानू फोर्स तो नहीं कर सकती, पर रणवीर जी तुसी मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? हाँ मिनी मैं जवाब दे दूंगा, पर तू छेती पूछ ले, मैनू थोड़ी देरी हो रही है। कि तुसी देशों नू मिलन जा रहे हो? नहीं हुण तेरे तो लुका के तो कोई फायदा है नहीं। हाँ मैं देशों नहीं मिलन जा रहा, मैं उत्थे जा रहा उन्होंने मिलन ताकि मैं उन्होंने सारा कुछ सच दस सका। तो मैंने पूरा यकीन है कि वो सच जान के ना मैनू माफ़ कर देंगे तो मेरी जिंदगी जरूर वापस होगी। ताही गल साफ है मैंने, मैं इस सच नू ना अपने अंदर होर नहीं दबा सकती ते ना ही तेनू झूठे लारे ला सकती। देशो सौ लगे क्या नाश्ता बनाया तुसी अज? मजा आ गया, मतलब थोड़े हत्थां च जादू है।
हाँ जी मम्मा। अंकल ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज नाश्ता ना सच्ची बहुत स्वाद बनया। मेरे बच्चे ਨੂੰ पसंद आया ना, बस मैं तो दुनिया जीत ली दिना। चल चंगा मम्मा, मैं ना अपने रूम से जाके ना थोड़ी देर गेम खेडांगा। थोड़ा देर मतलब थोड़ा देर, ज्यादा नहीं खेलना। गेम खेल खेल के अक्खा खराब कर लिया ने। थैंक यू मम्मा जी। चल जा। दिशो, जो कल मिन्नी कह के गई सीगी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਣਵੀਰ ਪੱਕਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਣਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ। कौन है करम? ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ। ਅੱਡੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਤਦ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਚਲੋ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵੀਰਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਅੰਗਦ ਵੀਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਘਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੰਗਦ ਵੀਰਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਰਨ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਭਲਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪੱਲੇ ਆ। ਓਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸੀ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਰਮ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊ? ਕਿਤੇ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਹੋ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਆ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀ ਭਾਬੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਰਮ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। रणवीर जी, मैं थोड़े नाल एक गल करना चाहनी हाँ। हाँ मैंने हुण की गल? देखो रणवीर जी, प्लीज़ मेरी गल दा बुरा ना मन्नियो। मैं जानती हाँ कि तुहानू अपनी जिंदगी दे फैसला लेने दा पूरा हक है। इनफैक्ट सारियां नू हुंदा है। पर फिर भी किते ना किते मैनू लगदा है कि देशो दे मामले च ना मैनू तुहानू सलाह देनी चाहिए है।
ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਣਵੀਰ ਜੀ। ਮਿਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਿਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਰਮ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਓਹੋ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੰਮ ਤੇ? ਦੇਸੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੁਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਰਮ, ਇੱਧਰ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ? ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਚਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆਣਗੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। देशों में तो तरह तरह के सवाल पूछेगी। ले भाई करम, हो जाओ तैयार, तू तक गया। करम, ये सब कुछ की सी? मैंने कुछ समझ नहीं आया, मैंने समझाओगे जरा? मैनू तो देशो आप नहीं समझ आया कि भाभी किधरों आ गए। मैनू प्लीज माफ कर दो, तो मैनू इन्नी भी पूरी उम्मीद है कि तुहानू भाभी दे नाल कोई इतराज नहीं होया होएगा। हाँ बिल्कुल, मैनू इस गल तो कोई इतराज नहीं है। मैनू तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि भाभी जी इदां दा बर्ताव क्यों कर रहे ने। मतलब भाभी जी दा
ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ੋ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਦ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੁਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਲਾਂਗੀ, ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਲਓ। हाँ जी हाँ, मैं पहुंच गई सी टाइम से। नहीं जी नहीं, राज मैनू कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं बिल्कुल ठीक हाँ जी, तुसी अपनी फिक्र करो। हाँ जी, तुसी सुनाओ किद्दां? नाले मैं तुहानू कहंदी सी ना कि अपना कर्म कदे गलत नहीं हो सकता। देखा, मेरी गल ही सही निकली। आखिर मां वांगू पालिया मैं उहनू। नाले मैं देशो तो भी बहुत खुश हाँ। फिर की होया जे उम्र च थोड़ी वड्डी है। अगली ने अपनी उम्र एवें वेले बह के नहीं वधाई, करियर बनाया अपना। साडे करम वांगू वो भी बहुत मेहनती है। पता है किन्ने वड्डे वड्डे कारोबार आ ओहदे। लै आ किद्दां दी गल्लां करदे हो तुसीं भी? रिश्ता भावें साडा दिओर भरजाई दा है, पर प्यार मां वांगू कीता मैं ओहनू। बस मैनू हुण करम दी फिक्र करन दी भी कोई लोड़ नहीं। जे एक बार देशो दा परिवार मैनू मिल जे ना, तां मैं उहनां नाल सारी गल कर लां ते मेरे सिरों भी भार लथे। ओहो, मैं तो लड्डू देना भुल ही गई करम नूं, जेड़े मैं उहदे लई लैके आई सी। पता नहीं मेरे दिमाग चों किवें निकल गया। चलो इंज करो, तुसीं फोन रखो, मैं तुहाडे नाल बाद चों गल करदी आं। अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय। करम, मैं ना भाभी जी ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ੋ, ਸ਼ੁਭ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। करम, कौन है बाहर? किथे कौन है? बाहर है? पता नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ। अच्छा, फिर आया होना कोई बाहर। तुसी क्यों टेंशन ले जांदे? तुसीं जाके आराम करो। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਦੇਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕੇ? ਐਦਾਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਈ ਸਮਝ? हाँ, आ गई समझ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ।